ويجثم على الصدر طيلة 23 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نضيف نتخوف شوية بالآخر الكلام اللي قاله الأخ أحمد بأن في تونس ماناش العراق، لكن نتحذر شوية بأن ما سيوقع لعل في ليبيا يمسنا، لأن آخر الأخبار ممكن تدخلات أجنبية ستأتي إلى ليبيا وتحرر ليبيا، بأن حدود على ليبيا. هل حبيت يعني ينجمش يعطينا بعض القضايا في الشيء هذا؟ ثانيا سؤال هو يعني on fait une génération، نتكلم السوري والعربي، une génération c'est de 20 ans. نشوفوا عام السبعينات والثمانينات، يعني قبل ما يجي بن علي السبعينات يظهر لي، قبل ما يجي بن علي بورقيبه الاسعال الناس باش ما ينجموش يتكلموا، يعني خايف منهم شردهم. يعني اغلب الناس اللي المفكرين والناس اللي باس عليهم شردهم، يعني ما خللهمش، يعني بعدهم على الوطن. الثمانينات كي جاء بن علي ممكن 87 بين الثمانينات والسبعينات، فما تسهيلات للشباب باش تخرج للخارج. يعني اغلبنا الجينيراسيون تاعنا احنا في السبعينات والثمانينات لقينا تسهلات باش نخرجوا للخارج، يعني الشباب هذا. لكن جينا من 90 ل 2010، يعني الشباب تاع غادي اللي خلقها الثوره هذه بانهم مخلقت عليهم الابواب الكل، ليست تسهلات باش تخرج برا. ناس بشهايدهم ب5 ب10 سنوات، يعني فهمت لا مساكن لا خدمه لا صدمه لا. هذا هم ممكن اللي سبب الثوره، منهم بوعزيزي كما ذكرتم. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فيه يعني تساؤلات عديده في حول واقع الثوره التونسيه وما قيل عن شباب الفيسبوك أثناء وإبان الثورة، وما قيل عنهم كذلك قبل الثورة. والعديد من الحاضرين يعرف المقولات التي تقال عن الشباب العاكف على الأورديناتور طوال الليالي، ينظرون إلى الفيسبوك والشات والمحادثات التي هي في أغلب الأحيان محادثات يعني هامشية، ما فيها ولا يعني فائدة، إنما هي تبادل آراء حول المواضيع في أكثر الأحيان يعني بعيدة كل البعد عن الروح الثورية ولا على السياسة. فكيف يعني لو المحاضرين تاعنا يعطيونا تفسير سوسيولوجي لهالظاهرة هذه، كيف من بين عشية وضحاها الشباب اللي عاكف على المقالات وعلى الحديث من هالقبيل هذا يصبح شباب ثائر، ويصبح شباب مناضل ويخلق ثورة داخل البلد. وبارك الله فيك. معناتها ضد عليه السوجي هو ايضا موضوع حساس جدا، وطبعا يعني نتمنى حتى ولو معناتها كما قال الاخ ما عملناش يعني بالفعل، على الاقل بالقول فقط يعني، لكن نتمنى ماذا بينا يكون فعل يعني، ويكون فعل ايجابي يعني، نساند يعني مثلا ارواح الشهداء الذين هم يعني قتلوا في سبيل هذا البلد. هناك ايضا موضوع حساس نريد ان نطرحه، نقول ان قال لنا عم احمد ان الحياه كلها ابتلاءات. نعم، الحياه الدنيا كلها امتحان من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما فاجأني ولا اعرف اذا فاجأكم ولا لا، موضوع يعني استشهاد او انتحار البوعزيز. يعني هناك يعني فتوى تصير سبحان الله، فما يقول يعني الحمد لله انه استشهد، فما يقول الحمد لله انه انتحر، ومن يقول معناتها لا يعني حرام الى غير ذلك. يعني هم يحرمون ويحللون وحدهم، ونحن الان لا نعرف مثلا في يعني مثلا في المذهب الإباضي لدينا هل هذا جائز ام لا. يعني نعرف ان الانتحار حرام، ولكن في معناتها في سبيل الوطن، ويعني في سبيل الوطن وفي سبيل تحرير يعني هذا الوطن، هل هو جائز ام لا؟ شكرا.
Salam alaikum. Je suis d'accord pour dire que le peuple tunisien il a toujours été mature. Je voulais juste savoir pourquoi la révolution est venue maintenant et pourquoi ça n'a pas été fait depuis longtemps. Barakallahu fikum. Je vais commencer par la dernière question parce que peut-être la question de l'intervention de la Libye, ça sera discuté après dans l'avenir, perspective. J'ai dit que le peuple tunisien a été toujours mature, mais le problème c'est que quand il y avait la restructuration de l'État tunisien moderne, il y a aussi une destruction de la société civile classique. C'est-à-dire il y avait dans la société auparavant, il y avait les tribus, Arouche, les grandes familles, et aussi il y avait le soufisme, et on sait très bien que les mouvements soufistes, essentiellement, elles organisaient la société civile sunnite. C'est à travers, à un certain moment, à travers les groupes soufistes que le calife... Ah non, mais je parlais de début de Istiqlal. Ça a été ça. Alors Bourguiba, il a fait presque détruire toute cette structure. Il a imposé une nouvelle structure sociale. Ça n'empêche pas que la résistance ou bien le refus de la dictature de Bourguiba a été fait dès le premier jour, soit par l'opposition, il y avait les positions de Talb Zaytouni, il y avait l'opposition au sein même du parti d'Austérien, mais cette résistance n'a pas évolué jusqu'à ce qu'il y avait une révolution qui pourrait changer le pouvoir. Mais il y avait quand même des explosions sociales qui ont été faites. Cette position était, le soutien a été fait par exemple, les événements de 78, je pense, 78, où il y avait le mouvement social, qui était soutenu par le GTT. Le GTT, il était, sur le plan idéologique, malgré qu'il est différent de l'État, mais il soutenait le mouvement de reconstruction tunisienne sur le concept bolivien. Cette résistance a été toujours présente, mais il n'y avait pas une explosion. Quand il y avait le coup d'État de Ben Ali, ce qu'a fait Ben Ali, c'était plus grave, c'est qu'elle a écrasé la société civile en totalité. Ça veut dire qu'il y avait les années 78 et 78 87 et 88, les années 87-88, il y avait beaucoup d'intellectuels tunisiens qui fait l'alerte parce que le Ben Ali il commençait à essayer de contenir le GTT, qui est le mouvement social le plus important en Tunisie, en plus qu'il essayait aussi de marginaliser les activités, les partis politiques. Il a commencé en 1990 à faire une réelle poursuite et une politique d'oppression envers les islamistes. Et au nom de cette oppression, il a écarté tous les mouvements sociaux, toutes les sociétés de la société civile qui étaient à un certain moment partagées par la peur des islamistes qui prend le pouvoir, et en même temps, ils ont peur aussi de l'autorité extrême de Ben Ali. Mais à un certain moment, il n'y avait personne. Ça n'empêche pas que dans toute la période de Ben Ali, il y avait toujours des gens qui résistaient à Ben Ali. Des intellectuels, des gens de personnes. La partie, depuis 1988, il y avait des gens qui étaient... Chaque année, il y a des gens qui sont poursuivis politiquement. Les chiffres en français. 88, je m'excuse. 1988, il y avait toujours des gens qui étaient poursuivis par la police de sécurité. Il y a des milliers de personnes qui étaient opprimées. La situation de l'université de Tunis, où il était un bastion de l'expression en Tunisie, que ce soit pendant le mouvement national ou aussi pendant Bourguiba, elle est presque mise à plat pendant la période Ben Ali. Alors, il y avait vraiment de mouvements. Je pense que le seuil de la révolte, le seuil de support, le seuil de la douleur, si je me permets, pour utiliser le mot scientifique, le seuil de la douleur était arrivé. On est arrivé au seuil de douleur où les gens n'arrivent plus à contenir la douleur. Ils doivent
c'est explosé. C'est pour ça qu'il y avait un seuil. Moi, je donne un exemple qui était que je le cite fréquemment. C'était des Chinois, un prince chinois, qui a augmenté les impôts. Alors, quand il a augmenté l'impôt en première fois, il y avait son ministre qui est venu et dit « Le roi, mon roi, la population parle, elle n'est pas satisfaite. » Il a dit, il s'est calmé quelques mois, puis il a augmenté encore une deuxième fois les impôts. Alors le prince il dit, mais majesté, la population parle plus fort. Et même il y a des régions qui auparavant ils ne parlaient pas, ils commencent à parler. Quelques mois après, il augmente l'impôt. Et le ministre il revient et dit, c'est bizarre, cette fois-ci la population n'a pas parlé. Alors le roi il a dit, il ne faut plus augmenter. Parce que s'ils n'ont pas parlé, c'est qu'ils vont s'exploser. En fait, que des jeunes qui ne sont pas vraiment intellectuels, كهم اللي صنعوا الثورة. علاش اللي ما صنعوش الثورة دي جون مثقفين معناتها تحرموا من بلادهم اكسترا اكسترا، علاش هما فريمون ما صنعوش الثورة؟ علاش لي جون en fait؟ علاش لي جون ما عندهم حتى باجاج انتلكتويل، معناتها ما عندهم حتى معناتها نيفو، معناتها حتى في البوليتيك ما عندهم حتى شيء. لكن لما تشوفي مثلا الدكتور سليم استنى انتلكتويال ما خرجش من تونس في بعد ثوره بوعزيز، خرج عنده 20 سنه. هذه لي زانتلكتويال 20 سنه هم يخدموا وحدهم، ولي زانتلكتويال يدخل في الحبس واحد وحتى حد ما يسمع به. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement. Les intellectuels ils ont fait leur travail. والعديد معنا من الاخوه والاصدقاء وعديد من السياسيين من التوجهات المختلفه، نخبه الجامعه دمرت، كل واحد جامعي يتكلم يدمر، يتنس حتى في عرضه، مش العمال فقط، لكن دوما الثوره ما تصبح ثوره، انت ما شفتش ثوره يوم من الايام خرجوا فيها اساتذه الجامعيين فقط، بس تصبح ثوره يجب يخرج فيها المواطن العادي الشعبي، وهذا الامر. فانا اعتقد انه 23 سنة تونس قدمت النخبة والمثقفين قدموا من دمائهم ومن حياتهم الكثير حتى ولو أن الثورة قامت بها اليوم عامة الشعب وعامة الشعب خلطهم كذلك المثقف. Oui, effectivement, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit par notre frère Ahmed concernant la continuité. Le prolongement historique de cet effet révolutionnaire en Tunisie. Maintenant, on parle beaucoup de conflits de génération. C'est-à-dire que les jeunes, c'est eux qui ont fait cette révolution. C'est faux. C'est complètement faux. C'est l'euphorie de révolutionnaire qui dit toujours... Peut-être on ose dire ça au niveau de conceptuel ou bien au niveau... des valeurs, c'est-à-dire qu'une révolution est par définition jeune. Parce que, c'est les jeunes qui ont fait la révolution. Mais il va expliquer. Je vais l'expliquer parce que le fait révolutionnaire, sociologiquement parlant, c'est un fait qui vient par accumulation. C'est comme la révolution de la bourgeoisie occidentale, elle est arrivée après un cumul historique de lutte contre la royauté et contre le despotisme religieux. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Révolution française était le produit de la jeunesse française. Même si la frange de la société active, sont surtout des jeunes. Ça, on ne peut pas le nier. Mais, lorsqu'on voit par exemple le cas tunisien, la lutte du peuple tunisien contre le despotisme, contre la dictature, a commencé depuis l'indépendance. Les Youssouphites, c'était une lutte acharnée contre Bourguiba qui a voulu imposer une dictature au détriment des libertés du peuple tunisien. Et des franges de la société tunisienne, des intellectuels notamment, de la gauche tunisienne, des nationalistes, et par la suite des islamistes, et même voire des libéraux aussi, qui ont participé à cette révolution. Alors dire
que la révolution s'est uniquement fondée sur l'acte d'immolation de Bouazizi, c'est sociologiquement, philosophiquement, historiquement faux. La lutte des Tunisiens a commencé, voire même avant l'indépendance. Bon, les Tunisiens ont clamé le Parlement tunisien depuis les événements de 1938. Parlement tunisien. كان شعار 9 أفريل 9 أفريل les martyrs عيد الشهداء. لماذا؟ رفعوا شعار رئيسي اسمه برلمان تونسي. Parlement tunisien. Oui, et c'est la preuve, encore une fois, de la maturité du peuple tunisien. Elle ne date pas d'aujourd'hui. La lutte qu'on mène aujourd'hui et que le peuple tunisien a menée, même contre la colonisation française, était en fait contre une stratégie d'hégémonie internationale menée par l'impérialisme et par le sionisme. Depuis la destitution ou bien la chute du califat musulman. الخلافة الإسلامية سقوط الخلافة الإسلامية ماذا صار لما نرجع تاريخيا historiquement pardon الذي حدث هو أنه ضربت الخلافة الإسلامية الوحدة الإسلامية العالم الإسلامي ضربت باسم القوميات au nom du nationalisme. On a subdivisé le monde musulman, le califat. Au nom des nationalismes arabes, kurdes, turcs, etc., on a su diviser ce monde. Après, au nom du patriotisme, al-wataniya, wal-iqlimiya, Tunis, Aljazair, Masr, et on a divisé encore une fois la nation arabe. Et maintenant, on essaie de les diviser au nom du tribalisme, etc. نتحدث في ليبيا عن قبيلة القذافة وتحدث وثم من يريد أن يحيي هذه النعرات الطائفية au Liban même on parle de sunnisme, de chiisme, de druze, de علويين في المخططات الاستعمارية لا زالت متواصلة وهذا هو الخطر على الأمة. Vraiment, c'est ça le danger pour ces révolutions. C'est que maintenant, en Tunisie, et là on reviendra par la suite dans la deuxième partie de notre conférence, de notre réunion, concernant les dangers pour ce qui est des perspectives de la révolution tunisienne. Aujourd'hui, et c'est très grave, on voit en Tunisie la résurgence de la lutte ou bien de ce qu'on appelle la bipolarisation entre l'islamisme et le laïcisme, qui risque de diviser encore une fois notre, entre guillemets, nation. Parce qu'on appartient à une grande nation. Ce n'est pas la nation tunisienne, c'est la nation arabo-musulmane. اليوم عودة هذا الاستقطاب ونشوفوا فيه في الفيسبوك. Et c'est ça maintenant le travail des jeunes. C'est ce qu'il faut faire. C'est de ne pas tomber dans ce piège. هذه العودة نتاع الروح الإسلاميين وعلمانيين إلى غير ذلك. Non. Moi, j'ai ramené avec moi un livre très très important et très précieux. Et je vous conseille de le lire vraiment et de l'avoir. C'est Tariquna ila démocratie. Notre voie ou bien notre chemin va vers notre voie vers la démocratie. Ça, c'est un travail de fond. L'auteur, c'est plusieurs auteurs, et c'est ça l'originalité de ce travail, c'est le collectif, ce qu'on appelle du 18 octobre. Est-ce que vous entendez parler du collectif du 18 octobre? Jamaat 18 octobre, wa Idrab al-Jour, en 2005, la grève de la faim entre les personnels, fait par des personnalités politiques en Tunisie, toute obédience confondue. فيهم الصورة موجودة كل الأطياف تاع المجتمع التونسي ناضلت ومنذ عقود من أجل تحرير هذا الشعب دخل